والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا
إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإليك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكروا أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Tunggal, tidak ada yang tunggal melainkan Allah. Zat yang Maha memberikan karunia, yang Maha berkuasa dan Maha berkehendak, yang ketika sudah dengan sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya, tidak ada orang yang mampu untuk menghalanginya. Tempat kita berpegang, tempat kita berteduh, tempat kita mengadu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa sekarang kita sudah memasuki penghujung bulan Ramadan. Ini wajah-wajah di depan saya ini wajah-wajah udah mau mudik ini. Mudah-mudahan sampaikan salam saya untuk seluruh keluarga. Sampaikan rasa sayang dan mahabbah kepada keluarga, kepada handai tolan. Ada yang pulangnya ke Palembang, ada yang pulangnya ke Jawa, ya. Menempuh susah-susahnya, macet-macetnya di Bakauheni, ya. Berjam-jam demi apa? Demi kembali pulang. Pelajaran dari sini adalah sisa-sisa Ramadan ini, ya, kita pakai sebaik-baiknya, jangan lupa ibadah di jalan, ya. Nanti ini bagi yang mudik, bagi yang nggak mudik kudu piket, ya. Kudu piket, kudu kerjanya sama saya, barengan kita, ya. Cuman yang jelas nanti saya selaku Direktur Utama RSUD Kota Bogor mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila ada kata, sapa, perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang jelas semuanya bahagia untuk kembali kepada fitrahnya. Ini belum nih, ini masih beberapa hari, cuman kan besok udah libur kan, karena kita ini bagi yang struktural yang libur, yang belum tetap seperti biasa. Nasihat apa sih? Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Apa bekasnya setelah kita menjalani Ramadan selama ini? Coba kita lihat ke belakang lagi. Dulu kita nggak pernah biasa sholat malam, sekarang kita terbangun, terjaga untuk sebelum masak, ya kita sholat dululah, ya sholat malam, tadarusnya, berdoanya, semuanya. Itu adalah demi siapa?
demi kita sendiri untuk membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Lantas kalau sudah lebaran, ada yang sifatnya hore, selesai saya dari rasa lapar dan haus, begitu. Aduh rugi itu, ya. Kewajibannya hilang, enggak boleh begitu. Sedih kita tuh mau ditinggal sama Ramadan. Karena orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang percaya kepada ganjaran akhirat, pahala-pahala yang berlipat-lipat ini. Pertahankan sebaik mungkin takwa ini. Karena Allah hanya melihat ketakwaan, enggak lihat pangkat dah, enggak lihat. Allah enggak lihat kamu direktur, kamu wadir, enggak dilihat. Yang dilihat Allah cuma satu, ketakwaannya. Makanya pertahankan takwa. Nah sekarang kita disuruh mudik, ingat pulang kan? Ada enggak yang ingat sama mudik yang sesungguhnya? Kita tuh asalnya dari alam ruh sebelum kita diciptakan di atas dunia. Jadi ruh kita itu sebenarnya pulang kita itu adalah ingat sama kematian. Tempat tinggal kita adalah kubur. Ingat. Jadi iktibarnya itu berhati-hati dalam melangkah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya ruh itu bagaikan terperangkap di dalam sangkar, bagaikan burung yang di dalam sangkar atau binatang ternak yang ada di dalam kandang. Pilih oleh kita. Kalau burung ingin bebas segera terbang bersama dengan sang Khalik, karena mengerti bahwa kebebasan yang dimaksud ini adalah bahwa ruh ini berada di dalam badan ini dalam keadaan terpenjara oleh nafsu, terpenjara oleh badan-badan sel-sel tubuh ini. Sementara dia pengen terbang burung yang benar-benar memahami bahwa kebebasan yang hakiki adalah ketika dia terbang berjumpa sama Allah. Dibilang kullun nafsin dha'iqatul maut, dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, orang-orang yang semuanya yang bakalannya mati ini, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, terbang dalam keadaan senang, tersenyum kembali kepada pulang ke tempatnya. Tetapi kalau kamu pilih menjadi binatang ternak, kamu akan sama saja dengan mempertuhankan badanmu ini mengekang selamanya. Tahu binatang ternak? Tahu kan? Makan, dia nggak sadar bahwa diri ini ada di dalam kandang. Dikasih makan, yang penting nyatu, we. Yang penting berkembang biak, we. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu yafqahuna biha wa lahum adzanu la yasma'una biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah kuciptakan neraka jahanam dengan kebanyakan isinya dari bangsa jin dan manusia. Mereka punya hati tidak memperhatikan, mereka punya mata tidak melihat kebesaran-kebesaran Allah, bahwa Allah ini yang menciptakan dan memberikan karunia, dan telah diberikan telinga tetapi tidak mendengarkan nasihat ketika dinasihati Allah. Jangan ngomongin soal surga neraka, emang lu pernah ke sana? Tidak ada sedikit pun kepercayaan kepada hari akhir. Ulaika kal an'am balhum adall, mereka itu layaknya seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Ari binatang nggak pakai pakaian mah wajar atuh, tapi banyak manusia-manusia telanjang mempertontonkan aurat, tidak ada rasa malu. Binatang kawin gonta-ganti pasangan biasa, namanya binatang. Tapi manusia banyak yang gonta-ganti pasangan, lebih hina daripada binatang.
Binatang saja tidak mungkin mencelakai, mencederai anaknya. Tapi akhir zaman sekarang, berapa banyak seorang ayah mensetubuhi anaknya. Lihat di berita, lebih keji daripada binatang. Nauzubillah min dzalik. Itulah kalau orang-orang jauh dari agama, nggak ada takutnya. Sanggup diri ini kalau kita ngaji kan sekarang mulai dari Ramadan awal sampai sekarang, kaki kesandung batu, kuku kelepas, aduh sakit nyampe jejerowokan sampai keluar air mata, aduh nangis, bawa ke IGD dikasih betadin, aduh sakit, bersihin alkohol, aduh pedih. Itu saking lemahnya manusia. Sanggup jiwa yang lemah ini berhadapan dengan siksa sehari saja di neraka jahanam? Sanggup nggak? Saya tanya, sanggup nggak ibu-ibu? Kalau nggak sanggup, jangan berbuat maksiat. Hati ini akan menjadi keras. Man taraka dzunuba raqa qalbuhu. Ingat itu kata-kata itu. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, hatinya menjadi lembut, mudah dinasehati. Ketika disebutkan Allah, bergetar hatinya. Rindu dan kasih sayang kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Baik, kita sudah sampai kepada surat Al-Ahqaf. Semoga ini sampai juz 26, terus nanti pulang ke rumah diterusin sampai khotaman ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini Allah menceritakan tentang kebenaran tauhid dan rusaknya syirik. Ada zaman dulu, ada cerita seorang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Asbabun nuzul dari ayat 10. Orang-orang Yahudi dengan memakai kitab Tauratnya menyangkal mereka tentang Nabi Muhammad. Maka Abdullah bin Salam adalah seorang yang beriman, masuk agama Islam dari kalangan Yahudi, di ahli kitab yang pintar sekali, dan dia mempelajari Taurat. Dia lihat di dalam Taurat yang sesungguhnya bukan Taurat yang telah dirubah-rubah oleh para ahli kitab Yahudi itu. Disebutkan tentang ciri-ciri nanti adanya Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad, cirinya begini. Dijelaskan, dipatahkan pendapat orang-orang para ahli kitab, ahli hubud dunia dari kalangan ahli kitabnya Yahudi. Bohong kalian itu. Nih yang benar nih menurut kitab Taurat ini. Nih, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang benar, dibenarkan oleh Taurat. Kita lihat ya. Qul ara'aitum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang bernama Abdullah bin Salam yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut di dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri, hai para ahli kitab. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bapak-bapak, ibu-ibu, punten ini saya kembali lagi nih. Orang mau dapat petunjuk nggak dari Allah? Mau nggak? Mau nggak dapat pertolongan dari Allah? Mau? Kalau mau, maunya meni mesra, mau. Aduh. Kalau mau, jangan sombong. Ini disebutin bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, sombong itu apa yang mau disombongin? Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya punten bawa kotoran setiap hari jalan, betul? Bangun tidur mulut baunya minta ampun, betul?
Apa yang mau disombongin? Secantik apapun juga sama, kalau lagi tidur, lagi ngiler jelek. Bener? Apa yang mau disombongin? Abong-abong cantik, hidung mancung, kulit putih, aduh, ngelihat alisnya, aduh cakep, nggak usah dikasih pensil gitu ya. Ini mah sekarang enggak, saking pengennya gitu, ngelihat dikerok sampai habis pakai pensil. Ada kan yang begitu? Jangan, itu ciptaan Allah. Udah nih, karena kecakapan yang diberikan, kemudian dia menjadi sombong. Ngelihat ini, kenapa lu kagak mau gaul sama dia? Embung, kunaon? Giginya mancung, duh, gigi mancung. Hidungnya jelek, keling. Manggil orang, abong-abong cakep, abong-abong ganteng, ngebulinya, bokir kadieu. Aduh, banyak orang-orang yang begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Nauzubillah. Jadi definisi sombong itu adalah menutup diri dari kebenaran. Bahwa kebenaran apa? Bahwa semua ini ada atas karunia Allah. Apa yang mau disombongin? Pintu sombong itu rata-rata dari karunia, menyalahi karunia yang diberikan Allah. Kekayaan. Siapa yang memberi kekayaan? Allah. Kunaon ente jadi sombong? Karena rasa memiliki, lupa bahwa ini adalah karunia Allah. Betul? Apalagi yang jadi sombong? Pinter, S2, S3, S-teler. Tuh, dokter subspesialis, memandang rendah kepada dokter-dokter umum, misal, sombong, merasa lebih tinggi. Itu tuh semuanya dari mana? Yang ngasih izin tuh siapa? Allah. Tuh. Yang ngasih izin tuh Allah. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Maka kalau kesadarannya seperti ini, maka insya Allah tidak akan dapat hinggap di dalam dirinya penyakit sombong. Tapi kalau sudah menjadi penyakit sombong, akhirnya dia menutup diri dari kebenaran. Kebenaran ini, bahwa semuanya adalah titipan, akhirnya dia menyombongkan diri di atas dunia. Orang-orang kayak begini jauh dari pertolongan Allah. Jawab dia saking sombongnya, gue gak butuh sama Allah, yang penting gue banyak duit, gue bisa beli orang pakai duit, gue kan masih bisa operasi, gue kan masih bisa ngobatin orang, gue masih bisa dapat duit banyak. Sombong terus si sombong, si pandir ini. Begitu lagi operasi, kok pusing 7 keliling, bletak jatuh. Umur masih 45 tahun, kena stroke. Diangkat semua keahliannya. Sombong tuh. Sombong tuh setelah kejadian barulah sadar. Jangan sampai nunggu kejadian dulu baru sadar. Sepakat? Masa tunggu ditegur dulu baru insaf? Sebelum kejadian lah, ya. Nah, sekarang kita lihat ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada keraguan, tidak bergeming, walau cobaan, walau musibah, walau goyangan, walau gempa apapun di dalam kehidupan, tetap istiqomah, aku bersama dengan Allah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, gitu bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak ada tuh minyak mahal, inflasi di atas 2,9% kata Menteri Mulyani.
tenang aja, ada Allah. Betul? Orang Islam begitu, ajak istiqomah. Ini baru kena cobaan sedikit. Apa sebabnya? Tidak bersama Allah hatinya, tapi bersama dengan makhluk, bersama mengandalkan harta. Itu saja yang dipikirkannya. Ini ngeri nih sekarang ini, ngeri banget. Orang-orang lebih banyak ingatnya sama siapa? Sama makhluk, tapi lupa kembali kepada Allah. Mengandalkan kepada amal perbuatan. Hati-hati. Kita sudah ditegur sama Covid di seluruh dunia ini. Ya kan? Tapi berapa banyak orang yang kembali kepada Allah? Semuanya berdoa, semuanya memohon kepada Allah, iya. Tapi begitu turun, kasusnya turun, kembali maksiat, kembali ninggalin sholat, kembali bergibah, kembali bermusuhan, kembali sikat sikut. Lihat aja nih, Ramadan sekarang di koran aman, tapi begitu lepas Ramadan suhu politik memanas. Itu sifat manusia, lupa nggak ada benteng, main sikat sikut, sebar fitnah, sebar hoaks, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang yang jujur dihianati, orang yang tidak jujur dibela-bela. Akhir zaman seperti sekarang itu seperti ini. Ngeri bapak-bapak, ibu-ibu. Apa sebabnya? Gak ada istiqomah. Maka orang-orang seperti ini gampang bersedih hati, gampang lepas pegangan hidupnya. Orang hidup itu digambarkan seperti orang lagi mau kelelep. Kalau nggak ada pelampung, kelelep. Kita ini lagi berenang. Kalau nggak punya pegangan, gapai semuanya, cap. Nah itu ngeri. Kalau kita punya pegangan, apalagi punya sampan, punya perahu, aman. Perahunya apa? Perahu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pedoman hidup ini, yaitu Al-Quranul Karim. Sementara saya tanya, banyak pegang handphone apa banyak pegang Quran? Ayo, handphone halus rata-rata. Tapi dijawab, kan di dalam handphone ada aplikasi Quran gitu. Bacanya di mana? Ada nggak dibawa ke WC? Iya, handphonenya dibawa ke WC. Tapi kan nggak dibuka. Iya kan, sama aja lu bawa ke WC. Ada nggak hormatnya? Ada nggak adabnya di situ? Saya tanya aja. Kan nggak ada adabnya di situ. Jadikan Quran yang kita baca ini menjadi saksi kehidupan. Di dalam sebuah kitab disebutkan, ketika kita nanti mati, dibawa setelah dimandiin, kemudian naik di atas keranda, kemudian dibawa sama handai taulan, orang-orang menangis sesegrukan, kemudian masuk ke kubur, sang istri nungguin. Setelah itu sang anak juga nungguin, baca yasin, baca doa. Setelah selesai, terompah terakhir pulang ke rumah, gelap semuanya. Dipanggil, Ande, istriku. Nggak ada. Gelap, bapak-bapak, ibu-ibu. Tiba-tiba datanglah sinar yang terang di dalam kubur yang sendirian dalam keadaan sepi itu. Tiba-tiba datang, pas dilihat terang amat ini, mendekat. Ternyata seorang pemuda tampan rupawan kayak gue, enggak jauh. Datang, nanya, siapa engkau? Dengan senyum yang menawan, rupawan. Wah, ibu-ibu kalau senyumnya lihat begini, aduh udah deh kelepek-kelepek.
Aku adalah Quran yang kau baca. Tuh. Lihat itu, lihat syafaatnya Quran. Aku adalah Quran yang kau baca. Kemudian dia gelar permadani, silahkan kau istirahat di sini. Badan tuh habis selesai proses dicabut nyawa, masih kerasa pegel-pegel, sakit-sakit. Letih seletih-letihnya. Pada saat itu kita pun tidur di atas permadani sambil dia menemani, sambil menunggu malaikat-malaikat Munkar dan Nakir menanyakan tentang amal. Tuh lihat. Jadi sekarang silahkan gak baca Quran, silahkan. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Nah ini bahasa iman, gak bisa pakai bahasa akal. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh ciri-ciri orang iman, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Sebelum kejadian kiamat harus percaya sama kiamat, harus percaya sama adanya hari akhir, adanya surga dan neraka, adanya kisah-kisah yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim tentang masa yang akan datang, bagaimana neraka panasnya. Coba, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, coba baca di situ tentang bagaimana neraka diciptakan, tentang bagaimana neraka keadaan kondisinya. Sanggup kita sehingga kita itu takut. Namun orang beriman la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih karena kita bersama dengan Allah. Dijanjikan lagi sama Allah, beritanya jadi tersenyum kita. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi cukuplah Allah, kita istiqomah di jalannya, walaupun orang-orang melakukan framing kepada agama ini dengan orang-orang kafir melakukan Islamofobia, orang-orang melakukan frame, cap, judgment, orang-orang yang beriman ini disingkirkan, tetap istiqomah. Kita kan pernah di dalam surat Al-Buruj kita pernah tahu, pilih Islam, pilih agama saya atau kamu saya bakar. Itu adalah orang-orang pengikut Nabi Isa. Nabi Isa itu pengikutnya Islam. Islam itu artinya apa? Agama yang lurus. Islam itu agama yang berserah diri. Hanifam muslimah wa ma ana minal musyrik. Agama yang lurus seperti agama yang hanif. Seluruh nabi dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad menyuruh pada tauhid, nyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tuh nyembah kepada 2, 3, 4, 5 Tuhan. Enggak ada. Pilih mana? Kalau enggak, kamu saya bakar. Maka digalilah parit pada saat itu, 20.000 orang dimasukin di situ dibakar. Istiqomah, ada yang sambil ibu-ibu bawa anaknya dimasukin ke sana dibakar. Aku istiqomah milih tetap bersama Allah. Itu tuh istiqomah tuh. Berat kan ujiannya. Hari kita mah belum sampai tahapan itu. Baru aja diancam-ancam, udah lupa sholat, lupa ngaji, lupa puasa, alergi sama ulama, ikut-ikutan. Jangan. Sekarang mah kita harus cintai agama ini secinta-cintanya, karena pertolongan Allah itu akan datang.
Insya Allah RSUD akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin? Itu. Kenapa sebabnya? Kita bersama Allah, sehingga la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Karena Allah kasih apa? Penghiburan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Jangan ngerasa sedih, jangan ngerasa lemah, jangan ngerasa pesimis. Sesungguhnya kamu sangat tinggi di sisi Allah karena kamu beriman tuh. Makanya iman ini kudu dijaga. Akhir kita doa bareng-bareng, doa benteng iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fasna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa' darajatina warfa' darajati ma ma'ana. Minad du'a minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim amin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.